Hello, my name is Oliver. I'm an alcoholic, and this is our big book study. We are on page two, but I guess we should start with a prayer. We'll do the serenity prayer. God grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. నమస్కారం మిత్రులారా. నా పేరు రమణ అండి. నేను తాగుబోతుని. ఆలివర్ చేస్తున్న ఈ బిగ్ బుక్ అధ్యయనం నేను అనువాదం చేయడానికి మీ దగ్గరకు ఉన్నాను ఇవాళ. మనం మొదలు పెట్టుకునే ముందు ఒక ప్రశాంతి ప్రార్థన చేసుకుందాము. దేవా, నేను మార్చలేని విషయములను అంగీకరించుటకు నాకు ప్రశాంతతనిమ్ము. మార్చగలిగిన విషయములను మార్చుకున్నట్టుకు ధైర్యమునిమ్ము. మరియు పైరొంటికి గల తేడాను తెలుసుకొను వివేకముని. Over to you, Oliver, please. Thank you. And yeah, sorry to keep the video off, but we'll get through this. We're on page two at the top of the page, and there's a lot of extrinsic information available about Bill Wilson's life, so I will cover as much of it as I know. There is always more to learn, and I am still learning about him. I took a night law course and obtained employment as investigator for a surety company. Surety company is a company that sells bonds, and so looking at fraud, basically. The drive for success was on. So he's trying to succeed as a young man and prove himself. And then he says, I'd prove to the world I was important. And this is an important sentence to me because if I have to prove to you that I'm important, or I have to prove to the world that I'm important, I must not feel very important. I don't feel comfortable in and of myself. I need you to tell me how much I matter. I need you to tell me how important I am. And behind this level of arrogance and cockiness is a deep insecurity and fear. Romano? యా సో మన రెండో పేజీ మొదటి వాక్యం దగ్గర ఇవాళ మొదలు పెడదామండి. నేను రాత్రిపూట, ఇది బిల్ కథలో ఉంది. నేను రాత్రిపూట చదివే న్యాయశాస్త్ర కోర్సులో చేరాను. అదే సమయంలో ఒక హామీల వ్యాపారం చేసే కంపెనీలో పరిశోధకునిగా ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాను. విజయకాంక్ష పథంలో నా ప్రయాణం ఆరంభమైంది. నేను చాలా ప్రాముఖ్యత గల వ్యక్తినని ప్రపంచానికి రుజువు చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇదంతా బిల్లు కథల్లోని విషయాలండి. ఈ తాగుబోతనానికి సంబంధించిన విషయాలు కాకపోయినా సరే, ఇందులో కొన్ని మనకి ముఖ్యమైన విషయాలు. ఇది కాకుండా ఆలివర్ ఏమన్నారంటే, బయట కూడా బిల్డబ్ల్యూ గురించి చాలా విషయాలు మనం సేకరించినవి తెలుసు. అవన్నీ కూడా వీలైనన్ని ఇందులో ఇమిడ్చి చెప్పుకుందాము ఇవాళ అని ఒకటి ముందన్నారు. అట్లానే ఇప్పుడు చదివిన దాంట్లో ఆఖరి వాక్యం ఉంది చూడండి, నేను చాలా ప్రాముఖ్యత గల వ్యక్తినని ప్రపంచానికి రుజువు చేస్తాను అని. ఇది చాలా ముఖ్యమైన వాక్యంగా తట్టింది ఆలివర్కి. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఎత్తుకుంటూనే నేను చాలా ముఖ్యమైన మనిషిని అని నీకు వాడికి ప్రపంచానికి రుజువు చేస్తాను అని పూనుకున్నాడు అంటే ఒక వ్యక్తి, అంటే వాడి లోపల నేను ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కానేమో అన్న అనుమానం కనీసం ఉండాలి. అంతకు మించి నేను ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కాకపోవచ్చు, నాకేం పేరు రాకపోవచ్చు అనే భయం ఉండొచ్చు. ఇవన్నిటికీ మించిన అభద్రత, అసలు నేను ప్రపంచంలో ఏమిటి అన్న అభద్రత ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ ఆయనలో ఉన్నాయని తర్వాత మనకు తెలుసు. ఆ తర్వాత కథ ఎలా నడిచిందో చూసాం కాబట్టి ఏటొచ్చి మొదటి నుంచే కూడా ఈ భయం అభద్రత ఉంది కదా అని ఒకసారి మనం నోట్ చేసుకోవచ్చు ఊరికే. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. So my work took me about Wall Street, and little by little, I became interested in the market. I'm sure most, if not all of you know this, but in America, Wall Street is the center of the stock market and finance. It's in New York City. And by working there, he became more interested in the stock market and in investment and so forth. Many people lost money, but some became very rich. Why not I? This is hilarious because it's again, the ego that comes out. I'm smarter than you. You lost money investing on the stock market, but because I'm smarter than you and harder working and just all around better,
I'll make money where you failed. And again, this level of having to prove himself as somebody who's better than other people, the deep insecurity and fear behind that. Um, I studied economics and business as well as law. So we went to law school. Potential alcoholic that I was, I nearly failed my law course. At one of the finals, I was too drunk to think or write. This is personal, but I went to law school and I was drunk most of the time in law school, and I did not come anywhere near failing. Law school is a very difficult place to fail in America, and the fact that he almost failed tells me how bad he was. And the fact he was drinking during his finals, that was the only time I was guaranteed to be 100% sober was during the finals. But he's already gone pretty far as a potential alcoholic to be at this point. Though my drinking was not yet continuous, it disturbed my wife. So he's not drinking every moment or every day, but he's drinking enough that it really bothers his wife. Again, he's drinking during finals. That's pretty bad. That's pretty bad alcoholism right there. We had long talks, and when you have long talks with your wife, in my experience, those are usually not pleasant talks or good talks. They are very serious, very difficult conversations. When I would still her forebodings, calm her down, by telling her that men of genius conceive their best projects when drunk, that the most majestic constructions of philosophic thought were so derived. All the greats drink, so you have to let me drink too. It's the kinds of things that alcoholics say that only make sense to alcoholics. Anyway, that's enough out of me. సో రుజువు చేస్తాను అనుకున్నాం కదా. తర్వాత నా ఉద్యోగ పని కారణంగా నేను వాల్ స్ట్రీట్ తో పరిచయం ఏర్పడి కొద్ది కొద్దిగా షేర్ మార్కెట్ విషయాల మీద ఆసక్తి పెరిగింది అని. దీంట్లో చాలా మంది తెలుసు, తెలియకపోయినా పెద్ద నష్టమేం లేదు ఈ పుస్తకం చదవడానికి. కాకపోతే వాల్ స్ట్రీట్ అనేది ఒక వీధి. ఇప్పుడు బాంబేలో దలాల్ స్ట్రీట్ అని చెప్పి ఒక వీధి ఉంది. ఇవి పూర్వకాలం ఏంటంటే ఆ చుట్టుపక్కల స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బిల్డింగ్ ఉండడం, అక్కడే షేర్ల లావాదేవీలు జరగటం, ఒక మార్కెట్ ఏర్పడటం. సో దాని చుట్టూ కొన్ని బ్యాంకులు వగేరా దాని చుట్టూ ఆఫీసులు పెట్టుకోవడం. సో అదేంటంటే మొత్తానికి ఒక వాణిజ్య కేంద్రంగా, లేకపోతే ముఖ్యంగా ఫైనాన్స్, స్టాక్ మార్కెట్, వీటికి సంబంధించిన వాణిజ్య కేంద్రంగా స్థిరపడింది. అది అప్పటి నుంచి న్యూయార్క్ లో ఇవాళ వరకు వాల్ స్ట్రీటే, బాంబేలో దలాల్ స్ట్రీట్, దలాల్ స్ట్రీట్. అయితే ఆ చుట్టుపక్కల తిరుగుతున్నాడు ఈ వ్యక్తి, మన బిల్ గారు. అక్కడే పెద్ద స్థిరమైన ఉద్యోగం ఏం లేదు. చాలా మంది డబ్బు పోగొట్టుకున్నారు. అయితే కొంతమంది చాలా ధనవంతులయ్యారు. నేనెందుకు కాకూడదు? ఇది వీడి ప్రశ్న. మళ్ళీ ఆల్కహాల్కి ఏమన్నా ఉండకపోయినా ఉండే పొగరు, నేను నీకంటే తెలివైన వాడిని, నేను ఎందుకు డబ్బులు చేసుకోకూడదు? నేను అసలు నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరికంటే తెలివైన వాడిని కదా. షేర్ మార్కెట్లో నేను సులభంగా డబ్బు సంపాదించుకోగలను, ఏమిటి ఇబ్బంది అన్న నమ్మకంతో బయలుదేరాడు ఆయన. బయలుదేరడమే అలా బయలుదేరాడు. ఇది చాలా గొప్ప ఆల్కహాలిక్ లక్షణం. ఇది నేను న్యాయశాస్త్రంతో పాటు ఆర్థిక వ్యాపార శాస్త్రాలను కూడా అధ్యయనం చేశాను. ఇవన్నీ చదువుకున్నాడు కాలేజీలో. త్రాగుబోతు లక్షణాల కారణంగా పొటెన్షియల్ ఆల్కహాలిక్ అని వాడారు ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో. తాగుబోతు లక్షణాలే కాదు, కాబోయే తాగుబోతుగా. అంటే అప్పటికే లక్షణాలు బాగానే ఉన్నాయి, ఇది మామూలు చూచాయిగా లక్షణాలు ఉన్న పరిస్థితి కాదు. కారణంగా న్యాయశాస్త్ర కోర్సు తప్పినంత పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఒక చివరి పరీక్షలో ఆలోచించడానికి కానీ రాయడానికి కానీ వీలు కానంత తాగి ఉన్నాను. ఇది సంగతి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్వేర్ ఏం చెప్పారంటే, ఈయన కూడా వెళ్ళాడు లా స్కూల్కి, ఈయన కూడా న్యాయశాస్త్రం అధ్యయనం చేశాడు కాలేజీలో. ఈయన చెప్పడం ప్రకారం అమెరికాలో న్యాయశాస్త్రం ఫెయిల్ అవ్వడం చాలా కష్టం అండి. పాస్ అవడం సులభమే కానీ ఫెయిల్ అవ్వడం చాలా కష్టం. అట్లాంటి అంత సులభమైన కోర్సు న్యాయశాస్త్రం, అది పాస్ అవడం కుదరలేదు, ఫెయిల్ అయినంత తాగి ఉన్నాను అన్నాడంటే బిల్డబ్ల్యూ. అప్పటికే బాగా మితిమిరిపోయాడు, అప్పటికే పరిస్థితి చేయదాటిపోయింది అని. దాని ద్వారా ఆయన చెప్పిన విషయం ద్వారా ఆలివర్స్ మనకి చెప్తున్నారు. నేను ఇప్పుడు న్యాయశాస్త్రంగా అధ్యయనం చేయలేదండి, సో నాకు తెలియదు, ఇదంతా ఈయన చెప్పిన విషయం. సరే, నా త్రాగుడు అప్పటికి నిర్విరామంగా లేకపోయినా, అంటే పొద్దున సాయంత్రం పొద్దుస్తమానం తాగట్లేదని తప్ప, అది నా భార్యను ఆందోళన పరిచింది. ఇది భార్యలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా
పరిచయమైన తరుణం ఇది. తరుణం అంటే అప్పట్లో ఇంకా వాళ్ళు మాట్లాడి ఏమిటి ఎక్కువ తాగుతున్నావు నువ్వు అని కొంచెం వాళ్ళ భయాన్ని మనకి వ్యక్తపరిచే సమయం. తర్వాత తర్వాత అసలు నేనైతే నా భార్యను పట్టించుకోవాలి. అసలు నువ్వు నాతో ఏం మాట్లాడికి ఈ విషయం అని చెప్పి పక్క దోసేసి నేను వెళ్ళి మందు షాప్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని. అసలు వాళ్ళు మాట్లాడే ఛాన్స్ కూడా ఇచ్చేవాడిని కాదు, నేను అవకాశం ఇచ్చేవాడిని కాదు నేనైతే. సరే, పాపం ఆవిడేదో చెప్పింది లోయస్. ఏమని? ఏవో విపత్తులు సంభవిస్తాయన్న ఆ భయాల్ని నిస్తేజపరచడానికి, ఆ భయాలను కొంచెం చల్లార్చడానికి ఏం చెప్పాడు? మేధావులు తాగి ఉన్న సమయాల్లోనే వారి వారి గొప్ప ప్రణాళికలను రూపకల్పన చేసేవారిని, గొప్ప తాత్విక భావాలన్నీ ఈ విధంగానే ఘనంగా రూపుదిద్దుకున్నాయని చెప్పారు. ఇది ఈ ఆల్కహాలిక్ ఉన్న గొప్ప ఆ, ఇది ఒక అబద్ధపు జీవితంలో బతుకుతాం మనం. ఏంటంటే చాలా గొప్ప వాళ్ళందరూ తాగారు. గొప్ప రచయితలు ఏమిటండి, గొప్ప చిత్రకారులు కానివ్వండి, గొప్ప శిల్పులు కానివ్వండి, లేకపోతే గొప్ప తత్వవేత్తలు కానివ్వండి, వాళ్ళందరూ తాగిన ఆధారాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ ఏదో చాలా గొప్ప గొప్ప పనులు చేశారు చరిత్రలో. ఎలా చేశారు? తాగి చేశారు. సో నేను తాగుతున్నానంటే నేను కూడా అట్లాంటి గొప్ప పనులు ఏదో చేయబోతున్నాను అని భార్యకి చెప్పడం. భార్య ఒక్కళ్ళకే చెప్తాం. చెప్పి ఆ ఇద్దరిలో మనం ఒక్కళ్ళమే నమ్ముతాం ఈ మాట. ఆవిడ చూసి అసలు ఏందో వీడు గోల ఏంటో అన్నట్టుగా చూస్తుంది ఆ భార్య. అంటే మనం మాత్రం చాలా గట్టిగా నమ్ముతూనే చెప్తాం ఇలాంటి పిచ్చి విషయాలు. సరే, ఆలివర్. Thank you. By the time I completed the course, I knew the law was not for me. He never bothered to pick up his degree and graduate from law school, which is hilarious. I mean, I don't think you need to have to go into law school to know that that's ridiculous to finish an entire course and then not, complete the degree because you never bothered to go to the ceremony. Yeah. Yeah. Uh, the inviting maelstrom of Wall Street had me in its grip. Now, maelstrom is a word that a lot of native English speakers don't know. It's a very old word. It refers to a tremendous or terrible storm of some kind, like a typhoon or a hurricane, or if it's raining fire and blood, that would be a maelstrom. He finds that inviting. And what we're talking about here is the alcoholic enjoyment of an attraction to chaos. If I were to go to an amusement park with you, would you rather go on the teacup ride or the merry-go-round, or would you rather go on the crazy roller coaster? Death Mountain or whatever we're calling it. Or this weekend, would you like to sit around and read spiritual books, or would you rather go skydiving, or something like that? The alcoholics just find chaos and the risk of death exciting. We don't want to die. We don't want to jump out of an airplane without a parachute, but we want to experience the thrill of jumping out of an airplane. That is what Bill Wilson is talking about here. Sorry, Naman. Yeah. Yeah. సో నేను న్యాయశాస్త్ర కోర్స్ పూర్తి చేసేసరికి అది నాకు ఉపయోగపడేది కాదని తెలిసిపోయింది. ఇంకా అధ్యయనం అయింది, కోర్స్ అయింది, ఏదో మెల్లిగా అటు ఇటు చేసి ఏదో పరీక్షలు రాశాడు, ఫెయిల్ అయ్యాడు, చెప్పాడు కదా. ఎటొచ్చి చివరికి కష్టపడి పాస్ అయ్యాడు. 2-3 సార్లు రాసి సప్లీలు అవి రాసి పాస్ అయ్యాడు వీడు. పాస్ అయితే డిగ్రీ కూడా పికప్ చేసుకోలేదు. ఇది మనకి బిగ్ బుక్ లో లేదు, వేరే విషయం. డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అక్కడే ఉంది, వెళ్ళి తీసుకొని కూడా తీసుకోవాలి ఆ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్. అంటే ఏ యూనివర్సిటీలో కానివ్వండి, మనం కోర్స్ చదివి దానికోసం ఇంతో కొంత కష్టపడి మొత్తానికి ఏదో తిమ్ముతూ కష్టపడుతూ పాస్ అయ్యాము. పాస్ అయ్యాక ఆ వెళ్ళ డిగ్రీ అయినా పికప్ చేసుకోవాలా, అది ఆ కాగితమైనా భద్ర పెట్టుకోవాలా, ఆ ఆసక్తి కూడా లేదు ఈ వ్యక్తికి. అంటే ఈ వ్యక్తి అసలు ప్రపంచంతో ఏ సంబంధం మెయింటైన్ చేస్తున్నాడో చూసుకోండి. ఆయన మనసులోనే ఉన్నాడు ఆయన. సరే, బాగుంది. ఇప్పుడు ఆయనకి ఆకర్షితం చేసింది ఏంటి? ఆయన్ని వాల్ స్ట్రీట్ యొక్క సుడిగుండ సమ్మోహన శక్తి నన్ను పూర్తిగా లోపరుచుకుంది. ఇది సుడిగుండం సమ్మోహన శక్తి. సుడిగుండం అంటే వర్ల్పూల్, మామూలు మన నదిలో ఉంటుంది. అది కాదు ఇక్కడ రాసింది. యాక్చువల్ ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో రాసింది ఏంటంటే మెయిల్ స్ట్రోమ్ అని రాశారనమాట. ఇన్వైటింగ్ మెయిల్ స్ట్రోమ్, నన్ను ఆహ్వానిస్తున్న తుఫాను. మెయిల్ స్ట్రోమ్ అనేది చాలా పాత ఆంగ్ల పదం అని చెప్తున్నాడు ఈయన మన ఆలివరు.
దాని అర్థం ఏంటంటే తుఫాను, ఉప్పెన అట్లాంటిది అనమాట. అలా ఉంటుంది వాల్ స్ట్రీట్. ఎందుకురా అంటే కొన్ని జీవితాలు నాశనం అయిపోతుంటాయి, కొన్ని జీవితాలు బాగుపడిపోతుంటాయి, కొంతమందికి లక్షల లక్షలు కోట్లు కోట్లు వస్తుంటుంది, కొంతమంది పోతూ ఉంటుంది. ఇదంతా ఒక అస్తవ్యస్తమైన గందరగోళ పరిస్థితిలో ఉంటుంది అనమాట. తుఫాను కూడా అదే చేస్తుంది. ఈ ఒక ఇల్లు బాగానే ఉంటుంది, ఇంకో ఇల్లు టాప్ లేచిపోతుంది, ఇలా ఉంటుందండి. ఇలాంటి తుఫాన్ లాంటి పరిస్థితి మనకు బాగా ఆకర్షితం చేస్తుంది. మనకి అంటే తాగుబోతులు. ఈ బిల్ కూడా అలాగే జరిగింది. ఎందుకండి అంటే మనకు అది కావాలి జీవితంలో, ఆ మజా కావాలని. మనకేంటంటే చావాలని లేదు కానీ విమానం నుంచి దూకాలంట. అలాగే ఏం చేస్తారా శనివారం ప్రశాంతంగా ఏమైనా మామూలు మన ఆధ్యాత్మిక సాహిత్యం ఏమైనా చదువుకుంటావా, లేకపోతే ఏం చేస్తావంటే లేదండి నేను వెళ్ళి ఏమైనా కొంచెం ఇలాంటి కష్టమైన పనులు చేస్తాను, కొంచెం అస్తవ్యస్తమైన పని చేస్తాను, కొంచెం ఏదో ఒక ఇబ్బంది ఉన్న పని చేస్తాను. ఎందుకంటే మనకేంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ సరిహద్దు దగ్గర ఉండాలన్నమాట. అంత వ్యవస్థీకరించిన ఒక పద్ధతిగా ఉన్న ప్రపంచానికి, అస్తవ్యస్తం గోదరగోళం నిండిన ప్రపంచానికి ఆ అంచు మీద, దాని మీదే మనం ఏంటంటే కత్తి మీద సాము చేయడం మనకి ఒక సరదా. ఇదే బిల్డబ్ల్యూ కూడా ఉన్న సరదా. అందుకే వాల్ స్ట్రీట్ కావాలన్నాడు. ఆ తుఫాన్లోకి నేను కూడా జ్వరపడతాను అంటాడు. ఎస్ ఆలివర్. Thank you. Business and financial leaders were my heroes. So if you've ever seen the movie Wolf of Wall Street or any other movie about insane business people doing lots of drugs and other crazy things, they were the same way back then. I think that's important to note. Out of this alloy of drink and speculation, alloy is a mixture of metals. Like I think, what is it? Brass is made out of copper and tin, that kind of thing. Drink and speculation, booze and gambling. I commenced to forge the weapon that one day would turn in its flight like a boomerang and all but cut me to ribbons. And so, for us individually, there's a meaning to this, which is that, when I started drinking, it went very well for me. And I tied my life to drinking because it defeated fear. And then I threw it, and life got better. All fun, no problems. The sky's the limit when I'm drinking. But it's a boomerang, and eventually it turns and it becomes fun with problems. And then it comes back and hits me in the head. And at that point, it's all problems, no fun. But in the beginning, it worked out really well. Now, on a personal note for Bill Wilson, he had a very lonely childhood. His father left him when he was a child to move to Canada, to British Columbia, and become a miner. His mother then left him a year later to go to Maryland, which is about 600 miles south of where Bill Wilson was, and go to medical school. She actually became the first female orthopedist in the history of the city of Boston. And so Bill Wilson was abandoned by both of his parents, which I can only imagine how that would make you feel. His grandfather raised him, and his grandfather gave him a book about the Aborigines when Bill Wilson was about 13 years old. The Aborigines are the indigenous peoples of Australia. And his grandfather said to him, Bill, nobody but the Aborigines has ever successfully made a boomerang. So Bill Wilson took his bedstand and spent the next 6 months carving it into a boomerang. And when it was ready, he took his grandfather up on a hill and he threw it and it came back. And he said that his grandfather was jumping for joy, saying, "Hooray for Bill Wilson, the number one man." And Bill Wilson said that he chased that feeling for the rest of his life, the feeling of being the man who can solve problems no one else can solve, the feeling of being the man to innovate and devise solutions. There you go. Yeah. Yeah. Thank you. I was just listening. I forgot to translate. That is awesome. థ్యాంక్ యూ. పెద్ద పెద్ద ధనవంతులు, వ్యాపారవేత్తలు నాకు హీరోలు అయ్యారు. అది మనం కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయండి వాల్ స్ట్రీట్ మీద, పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు, కోట్లతో ఆడుకునేవాళ్ళు, లక్షలు చిల్లర్లుగా పడేసేవాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి. ఓకే, మన దేశంలో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తల మీద తీసిన సినిమాలు అవి ఉన్నాయి. ఆ వ్యాపారవేత్తల గురించి కాకపోయినా ముఖ్యంగా ఈ ఫైనాన్స్ వ్యాపారంలో షేర్లు ఇలాంటి వాడు చేసే వ్యాపారం చూస్తే, ముఖ్యంగా అమెరికాలో, ఇది ఇండియాలో అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు,
వాళ్ళందరికీ కూడా మద్యం కానీ లేకపోతే ఈ డ్రగ్స్ మాదక ద్రవ్యాలు కానీ ఉండడం సహజంగా ఉంటుంది అనమాట. అయితే ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మత్తు ఆ ఇంచుమించుగా అవసరం లాగా తయారవుతుంది. అక్కడ పనిచేసే కుర్రాళ్ళు కూడా చాలా త్వరగా ఈ మత్తులోకి దిగటం జరుగుతుంది. అది ఉంటేనే మరి వాళ్ళకి ఆ పని జరుగుతుందో లేకపోతే ఆ గందరగోళం తట్టుకోగలరో లేకపోతే 85 గంటలు వారానికి పని చేయగలరో మనకు తెలియదు. కానీ ఆ ఫీల్డ్ మాత్రం మందు మాదక ద్రవ్యాల ప్రయోగం అప్పటికీ ఉంది, 100 ఏళ్ల తర్వాత ఇవాళకి కూడా ఉంది. ఈ ఇటీవల వచ్చిన సినిమాలు అవి చూసినా కూడా కథలు అవి చూసినా కూడా ఇదే కథ. సరే, బాగుంది. ఈ త్రాగుడు అధిక లాభాపేక్ష నాశించిన తెగింపుతో కూడిన వ్యాపార అంచనాలను కలగలిపి నేను తయారు చేయి ప్రారంభించిన ఆయుధం అది. సో ఇప్పుడు ఒక ఆయుధం తయారు చేశాడు. జీవితాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఒక ఆయుధం తయారు చేసుకున్నాడు. ఆయుధ పూజలో చేస్తాను చూడు, అలాగ ఆయుధం. ఇప్పుడు ఈ ఆయుధం ఏమిటి? ఆయన తయారు చేసుకున్నది ఏంటంటే త్రాగుడు అధిక లాభాపేక్ష. ఒకవైపు తాగుడు, ఒకవైపు ఏదో సంపాదించాలి అని కలలు కానీ ఆపేక్ష, ఓ తెగింపు. ఎలాగోలా నేను సాధించాలి. ఆ తెగింపును ఈ తాగుడు కలిపి వాటి కూడిక ఇంగ్లీష్ లో ఎల్లాయ్ అన్నాడు. ఎల్లాయ్ అంటే రెండు లోహాల సమూహం అన్నమాట. ఇప్పుడు కొన్ని లోహాలు చేయాలంటే ఇనుమును ఇంకోటి కలిపితే మరో మూడో లోహం తయారైనట్టు అట్లా ఈ మూడు కలిపి ఓ కొత్త లోహం తయారు చేసి ఈ రెండు కలిపి ఈ తెగింపును ఈ తాగుడు దాంతో ఒక ఆయుధం తయారు చేసుకొని కొలిమిలో బయలుదేరారు ప్రపంచాన్ని జయించడానికి. ఎవరు? మన బిల్లు గారు బయలుదేరారని చెబుతున్నాడు. మరి అప్పుడు ఏం చేశాడు? తర్వాత ఒక రోజు దాని ప్రయాణంలో ఒక బూమ్రాంగ్ లాగా మారి నన్ను ముక్కలు ముక్కలుగా చేసింది అన్నాడు. అంటే ఏ ఆయుధంతో అయితే నేను జీవితాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచం మీదకి బయలుదేరాను, ఆ ఆయుధమే బూమ్రాంగ్ లా వెనక్కి తిరిగి వచ్చి నన్నే పటాపంచలు చేసింది అంటాడు. బూమ్రాంగ్ అంటే ఏమిటి? తెలియకపోవచ్చు. బూమ్రాంగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక చిన్న చెక్క ఆయుధం అనమాట. అది విసిరితే వెళ్ళి దేనికో దేని వైపు విసిరాం దానికి మా చిన్న పిట్ట మీదో లేదా చిన్న జంతువు మీదో విసురుతారు. ఎవరు విసురుతారో చెప్తారు. విసిరితే దానికి తగిలి మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వస్తుంది. అది ఒక రకమైన ఆయుధం. మామూలుగా మనం విసిరిన వస్తువు మనకి వెనక్కి తిరిగి రాదు. వెనక్కి తిరిగి వచ్చేలా దాన్ని డిజైన్ చేసి విసరడం నేర్చుకుంది ఎవరు అంటే ఆస్ట్రేలియాలో తెల్లవాళ్ళు వచ్చే ముందు, వాళ్ళకంటే ముందు అక్కడ ఉన్న ఆదివాసులు ఉండేవాళ్ళు, అబారిజినిస్ అంటారు వాళ్ళు. ఇది ఆస్ట్రేలియా ఖండంలో తెల్లవాళ్ళని ఎవరు పంపించారండి అంటే మన బ్రిటిష్ వాళ్ళే. అన్ని చోట్లకి వాళ్ళే పంపించారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎవరిని పంపించారు? వాళ్ళు జైళ్ళల్లో ఉన్న నేరస్తులు ఎక్కువైపోయారని జైళ్ళల్లో ఇంగ్లాండ్ లో వాళ్ళు ఏం చేశారు? నేరస్తులు అందరినీ షిప్లో పడేసి ఆస్ట్రేలియా కొత్త ఖండం ఉంది మనకి, అక్కడ పంపించేసి అక్కడ ఉండంటారు అని చెప్పి అక్కడ తీసుకెళ్లి వాళ్ళు సంఖ్యలు ఇప్పేసి అక్కడ ఉండమన్నారు. సో అప్పుడు తెల్లవాడు ఆస్ట్రేలియా వచ్చాడనమాట. అంటే అంత ముందు ఒకసారి చూడడానికి వెళ్ళి ఉంటారు. సరే, ఈ తెల్లవాళ్ళు లేకముందు ఎవరు ఉన్నారంటే ఎందుకు లేరండి? ఉన్నారు. అక్కడ ఆదివాసులు ఉన్నారు, అక్కడ బతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు వేట ఎలా ఆడేవాళ్ళు అంటే ఈ బూమరాంగ్ తో ఆడేవాళ్ళు. అది కథ ఇంతకీ చెప్పేది. ఇదంతా బిగ్ బుక్ లో లేదు, ఆలివర్ చెప్తున్నాడు. సో వాళ్ళు ఈ బూమరాంగ్ అనే దాన్ని చాలా అద్భుతంగా డిజైన్ చేసి చెక్కతో తయారు చేస్తారు. దాన్ని విసిరితే వెనక్కి వచ్చేలాగా దానికి ఒక ప్రత్యేకించి ఒక డిజైన్ ఉంది. బిల్డబ్ల్యూ ఒంటరి పిల్లాడు. బిల్డబ్ల్యూ చిన్నప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళు నాన్న వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు, కుటుంబాన్ని వదిలేసి కెనడా వెళ్ళిపోయాడు. గని పని మనిషిగా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. మరి చిన్న వయసులోనే తండ్రి వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. తల్లి ఏం చేసిందంటే తల్లి 600 మైళ్ళ దూరం వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర పెట్టి, వాళ్ళ పుట్టిట్లో పెట్టి అంటే వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్నగారు తాతగారి దగ్గర పెరిగాడు బిల్లు. వదిలేసి 600 మైళ్ళు వెళ్ళిపోయి డాక్టర్ చదువుకుంది ఆవిడ. వైద్యశాస్త్రం చదువుకొని అసలు అమెరికాలో మొదటి ఎముకల నైపుణ్యం గల డాక్టర్గా ఆవిడ పేరు పొందింది. చేసింది, మంచి పని చేసింది. కాకపోతే పిల్లాడిని వదిలేసింది. అది ఈ పిల్లాడు మనసులో ఏమైందో మీరు ఊహించగలరు. చిన్న పిల్లాడు, 7-8 ఏళ్ళ పిల్లాడు కూడా కాదు. అప్పుడు తండ్రి వెళ్ళిపోయాడు వేరే దేశం, తల్లేమో చదువుకోవడానికి వెళ్ళిపోయింది, తాతగారి దగ్గర నన్ను
ఈ తాతగారేమో ఎలాగోలా మనవడిని పెంచుకొని చాలా ప్రేమ అల్లరి ముద్దుగా పెంచాడు. పెంచుతూ ఓ పుస్తకం ఇచ్చాడు. ఆ పుస్తకంలో ఏముంది, ఆస్ట్రేలియా అబర్జినిస్ బూమిరాంగ్ పుస్తకం ఉంది. అది చూసి నేను బూమిరాంగ్ తయారు చేయాలి అని పూనుకున్నాడు ఈ కుర్రాడు. చిన్న పిల్లాడు. వీడికి ఎక్కడో ఆస్ట్రేలియా ఖండంలో ఉన్న ఈ అబోరిజినీస్ ఈ వేటాడడానికి ఈ ఆయుధం తయారు చేస్తారని చూసి, ఆ బొమ్మలు చూసి, మొత్తానికి ఇంట్లో ఏదో చెక్క ముక్కు ఉంటే నేను వినడం ఏంటంటే వాళ్ళ మంచం, మంచానికి ఉన్న చెక్క, మా తల దగ్గర ఉన్న చెక్క, అది కొంచెం కోసేసి దాంతో మొదలు పెట్టాడు వీడి ప్రయత్నం అని విన్నాను నేను. ఎనివే, అది తీసి దాంతో మొత్తాన్ని తయారు చేశాడు కష్టపడి, చాలా నాళ్ళు కష్టపడి తయారు చేసి అది ఎగిరింది. ఎగిరి వెనక్కి కూడా వచ్చింది. అది ఎగిరి వెనక్కి వస్తే వాళ్ళ తాతగారిని స్కిల్ చూపించారు. తాతయ్య చూడు నేను ఇలా చేశానని చెప్పి ఒక కొండ మీదకి వెళ్ళి ఇద్దరు తాత మనోడు వెళ్ళారు. విసిరాడు, అనుకున్నట్టే వెనక్కి వచ్చింది. మళ్ళీ అక్కడికి అవతలకు వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది. వాళ్ళ తాతయ్య చూసి చాలా ఆనందించారు. ఒరే అసలు అక్కడ ఆ దేశంలో ఆ ఆదివాసులు తప్ప ఎవరు తయారు చేయని విషయం నువ్వు తయారు చేసావు, చాలా పట్టుదలతో చేసావు, నువ్వు ఎలాగైనా #1 రా, నువ్వు గొప్పడివిరా అని తాత. ఆ అండంతో ఈ మనవాడికి గుండె నిండిపోయింది. అది చాలా చోట్ల చెప్పుకున్నాడండి ఆ కథ ఈయన బిల్. అంటే పాయింట్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నన్ను ఎవరైనా గుర్తించాలా, గుర్తింపు కోసం ఆ ఆకాంక్ష అలా ఉండిపోయింది చిన్నప్పటి నుంచి ఈ వ్యక్తికి. చాలా మంది ఆల్కహాలిక్లకి అది దొరకదేమో, ఉన్న గుర్తింపు పోతుందేమో అన్న అభద్రత, భయంతోనే మన జీవితం అలా నడుస్తూ ముందుకు సాగుతుంది అన్నదానికి ఇది ఉదాహరణ. సో అదే ఆ బూమరాంగ్ కథ ఇక్కడ వాడాడు. నేను జీవితాన్ని ఎదుర్కోవడానికి తాగుడు, తెగింపు వగైరా వీటితో నేను తయారు చేసుకున్న ఆయుధం విసిరాను. ఫస్ట్ ఏమవుతుందండి, తాగుడుతో కూడిన మన ధైర్యంతో ఏమవుతుంది, జీవితం బాగా వెళ్తుంది. అసలు ఏ సమస్యలన్నీ ఇలా సమస్యపోయి ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది. జీవితం బాగుంటుంది, ముందు సరదాగా ఉంటుంది. అది వెనక్కి తిరిగి వస్తుందండి కాసేపు. అది బూమరాంగ్ కాబట్టి గుణం అది. వెనక్కి రావడం అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు సరదా పోయి సరదాతో పాటు కొన్ని సమస్యలు కూడా తెస్తూ వెనక్కి వస్తుంది, మన మీద పడడానికి మా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కొన్నాళ్ళు సరదా ఎగిరిపోయింది, ఇప్పుడు సమస్యలు మాత్రం మిగిలాయి, వచ్చి తగులుతుంది. ఆ క్షణాన్ని ఏమవుతుందంటే, అయ్యో నేను సరదా కోసం మొదలుపెట్టిన తాగుడు నా జీవితంలో అతిపెద్ద సమస్య అయి కూర్చుంది కదా అన్న భావం మనకు వచ్చే సమయానికి మనం ఏగొస్తాం, అదృష్టం ఉంటే. ఇది బూమరాంగ్ యొక్క కథ. సరే, ఆలివర్, సారీ Thank దట్ you. టుక్ లాంగ్ బట్ ఇట్ వాస్ గుడ్ స్టోరీ. యా. Oh, no, no, no worries, no worries. We'll get to another one here in a sec. Living modestly, my wife and I saved $1,000, which I've looked that up. That's roughly $25,000 in today's money. So I don't know if the exchange to rupees 8 to 1. Let's, adjusting for inflation, call it 200,000 rupees. A good amount of money, but not, not an amount of money you can retire on. It went into certain securities, then cheap and rather unpopular, which is obviously how you want to buy stock. You want to buy it when it's cheap and unpopular, so that when it becomes very popular and very expensive, you can make a profit. Um, I rightly imagined they would someday have a great rise, so he made a good decision there. I failed to persuade my broker friend to send me out looking over factories and managements, but my wife and I decided to go anyway. This is the typical alcoholic defiance. I'm smarter than you and better than you, and when you tell me not to do something, that guarantees I do it. I had developed a theory that most people lost money in stocks through ignorance of markets. I discovered many more reasons later on. And so this is important, but I didn't quite understand this for a long time. Bill Wilson was a real innovator in an area outside of AA. Before this time period, if you were a stockbroker and I gave you my money, you had no idea where to invest it. You had no idea if the company you were investing in was going to succeed or fail. Bill Wilson was one of the first people to figure out that you could look at the business activities and determine how the business was likely to do in the future. So he would travel to anywhere. Let's say that you were thinking of investing money in a tire company in Ohio or a chemical plant in Georgia or something. He would travel there. He would go to the town where the factory was, and this could be literally thousands of miles away. He would just drive over there.
And he would go to the factory, he would figure out where the workers went after work, and he would go to that bar and he would buy the workers some beers, and then he would ask them about their job. And most people, especially in America, would be very happy to talk to a nice man who buys them alcohol and ask them what they do for a living. And so they would tell him, they would be like, "Oh yeah, it's great over there. We're making lots of overtime. You know, you can't get enough hours. Rumors are going to open a factory next town over in a couple years, or it's terrible. They're cutting our hours. They're cutting our wages. We're all expecting to be laid off next week." He would report that back to Wall Street, so Wall Street would know whether or not they should invest your money in that company or in a different company. But Bill Wilson was a real innovator in figuring this out. Yeah. Okay. Oliver, also, just for future reference, the Securities Act 1934, the SEC was established in 1934. So it was Hmm. all before the SEC. So really Yeah. no man's land. So you're bang on that. There was a Oh scope yeah. for innovation. But Yeah. I will translate a little bit. But because I teach finance, so there's a little Yeah, bit yeah, of yeah. No, this. So interesting to take on this. anyway, so ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే అండి పొదుపు పొదుపుగా జీవిస్తూ నేను నా భార్య కలిసి ఒక $1000 కూడబెట్టుకోవాలి. $1000 అంటే ఇవాళ డబ్బులు $25,000 అనుకోండి. $25,000 అంటే ఇవాళ ఆ, $2,00,000 అవ్వచ్చు. కానీ అసలు రూపాయితో సంబంధం లేదండి. ఇది $25,000గా అర్థం చేసుకుంటే $25,000 ఇవాళ ఎక్కువ మొత్తమే, అదేం తక్కువేం కాదు. అటొచ్చి ఏంటంటే అది పెట్టుకొని జీవితం అంతా ప్రశాంతంగా గడిచి రిటైర్ అయిపోయేంత గొప్ప డబ్బు కూడా కాదు. ఏదో పెద్ద మొత్తమే, ఒకసారి సరైన మొత్తమే. ఆ డబ్బును అప్పటికి అంతగా జనసమ్మతం లేని చౌకైన సెక్యూరిటీస్ లో పెట్టాం. అంటే ఏమిటంటే షేర్లలో డబ్బులు పెట్టాడు, షేర్లతో ఆడటం మొదలు పెట్టాడు. ఎలాంటి షేర్లలో పెట్టాడు? మంచి షేర్లోనే పెట్టాడు. ఎందుకంటే మంచి షేర్ అంటే ఏమిటండి? ఇవాళ చౌకగా ఉండి జనసమ్మతం లేని, అంటే జనాలకి పెద్దగా తెలియని స్టాకులో ఇవాళ పెట్టాలి. మనం డబ్బులు ఎలా సంపాదిస్తాం షేర్ మార్కెట్లో? నాకు తెలియదండి, సంపాదించిన వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా. వాళ్ళు ఎలా సంపాదించారంటే చౌకగా ఉన్నప్పుడు, పెద్దగా ఎవరికి తెలియనప్పుడు అందులో డబ్బు పెట్టడం. తర్వాత కొన్నాళ్ళు పోయాక అది ప్రాచుర్యంలోకి వస్తాయి. కొంచెం ఆ డబ్బులు, ఆ షేర్ల గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటారు, దాని ధర పెరుగుతుంది. పెరిగినప్పుడు ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మన దగ్గర ఉన్న షేర్లు ఆ, ధర పెరుగుతుంది. అప్పుడు పెరిగినప్పుడు మనం అమ్మేసి డబ్బులు చేసుకోవచ్చు. అది కథ. అట్లాగే చేశాడు. చేసి తెలివిగానే సంపాదించాడు డబ్బులు. వివిధ ఫ్యాక్టరీలు తిరిగి వాటి నిర్వహణ విషయాలు పరిశీలించడానికి నన్ను పంపించే విషయంలో నేను బ్రోకర్ స్నేహితులను ఒప్పించలేకపోయాను. ఏంటంటే బ్రోకర్కి కావాల్సింది ఏంటి? సమాచారం. ఆ, స్టాకుల గురించి. ఇప్పుడు ఇవాళ స్టాక్ ₹25 ఉంది, రేపు ₹50 అవ్వాలి అని కొంటాడు కొనేవాడు. సరే, ₹50 అవుతుందా అవ్వదా అనే దానికి ఆధారాలు ఏమిటి? ఊరికే ఉత్తరే గాలిలో అవ్వదు కదా. 25, 50 ఎందుకు అవుతుంది? 50 ఆ కంపెనీ సవ్యంగా నడిచి, ఆ మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా నడిపి, వగేరా వగేరా 100 విషయాలు జరిగితే ఆ, అది 25, 50 అవుతుంది. అవుతుందో అవదా అని పరిశోధన చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? వెళ్ళి కంపెనీ ఎలా నడుస్తుందో కనుక్కో. మామూలుగా ఆ కంపెనీ ఎలా నడుస్తుంది? ఇవాళ ప్రపంచంలో అయితే ఇంటర్నెట్ ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ఒక కంపెనీ గుడ్గాంలో, ఉత్తర భారతదేశంలో గుడ్గాంలో ఎక్కడ స్ట్రైక్ జరిగిందంటే మనకి హైదరాబాద్లో నిమిషాల్లో తెలుస్తుంది. మనకి ఇక్కడికి ఆంధ్రలో కూర్చొని మనకి నిమిషాల్లో తెలుస్తుంది అక్కడ స్ట్రైక్ జరుగుతోంది, కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్నారు. అంత 5 నిమిషాల్లో న్యూస్ తెలుస్తుంది. ఇమాజిన్ చేయండి. ఇప్పుడు అప్పుడు ఆలోచించాడు, ఒక 40 ఏళ్ల క్రితం, 50 ఏళ్ల క్రితం ఇంటర్నెట్ లేదు, ఏమీ లేదు, టీవీ లేదు, ఏమీ లేని టైంలో అక్కడ స్ట్రైక్ అయితే మీకు ఎన్నాళ్ళు తెలుస్తుందండి? వారం తర్వాత తెలుస్తుంది. సో సమాచారం చాలా చురుగ్గా ఆ, ప్రచారం కాని సమయంలో బిల్ డబ్ల్యూకి ఒక అద్భుతమైన ఉపాయం తట్టింది. చాలా గొప్ప ఉపాయం నిజంగా చెప్పాలంటే. వెళ్ళి ఫ్యాక్టరీలను పర్యవేక్షించి, వేరే రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడో సుదూరాన్ని ఉన్న ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి అక్కడ కార్మికులను కనుక్కుంటే కంపెనీ ఎలా నడుస్తుందిరా అని చెప్పి వీరికి మంచి ఉపాయం వచ్చింది.
బ్రోకర్లకు చెప్పాడు, ఒరే ఇలా ఇక్కడ కూర్చొని న్యూయార్క్ లో కూర్చొని కాదురా మార్కెట్ రోజు పైకి కిందకి చూస్తూ ఉండడం కాదు. ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళాలి, కంపెనీ ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళాలి, పని ఎక్కడ జరుగుతుందో అక్కడికి వెళ్ళాలి, అక్కడ పని చేసే వాళ్ళని కనుక్కోవాలి, రీసెర్చ్ చేయాలి, పరిశోధన చేయాలి కంపెనీ గురించి అని చెప్పారు. వాళ్ళేమో ఇదంతా లాభం లేదు దొబ్బేమన్నారు వీళ్ళు, నిజంగా చెప్పాలి. అప్పుడు ఏం చేశాడు, ఇది మళ్ళీ ఆల్కహాలిక్ బుద్ధి. వాళ్ళు కాదన్నారు సరే, ఒప్పించలేకపోయావు, ఎలాగూ నేను నా భార్య కలిసి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నాను. అది సరే, వాడి వాడు కాదేంటి నేను చేస్తా, ఎందుకంటే చాలా గొప్ప ఐడియా. ఎందుకు గొప్ప ఐడియా? నా ఐడియా కాబట్టి. ఇది ఇది ఆల్కహాలిక్ బుద్ధి. నా ఐడియా ఎప్పుడూ గొప్ప ఐడియానే, అనుమానం లేకుండా. అది స్థిరమైన మనకి నమ్మకం ఉంటుంటుంది. భార్యను పట్టుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, ఎక్కడికో వెళ్ళడం, వేరే రాష్ట్రానికి కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరంలో వెళ్ళి అక్కడ ఫ్యాక్టరీలో కార్మికులందరూ సామాన్యంగా ఏమిటి చేస్తారంటే రాత్రి షిఫ్ట్ అయిపోయాక, ఫ్యాక్టరీలో షిఫ్ట్ అయిపోయాక వెళ్ళి తాగుతారు. వాళ్ళకి వెళ్ళి నాలుగు మందు చుక్కలు పోయించావనుకో నువ్వు, నేను న్యూయార్క్ నుంచి వచ్చానండి మీతో మాట్లాడదామని వచ్చాను, నేను చక్కగా సూటు గీటు వేసుకుని వాళ్ళకి కొంచెం ఒకటి రెండు డ్రింకులు వాళ్ళకి డబ్బులు నువ్వు కట్టావంటే వాళ్ళు నీకు చెప్పమని చెబుతారు. అసలు వాళ్ళ జీవితం గురించి అన్నీ చెప్తారు. ఎందుకంటే ఎవడో మంచిగా మాడుతున్నాడు, మందు పోస్తున్నాడు, సరదాగా బాగుందని చెప్పి. ఇది బిల్డబ్ల్యూ ఐడియా. సో ఆల్కహాల్కి మంచి ఐడియాలు వస్తాయి. ఇది యాక్చువల్లీ ఆ కాలంలోనే చాలా మంచి ఐడియా పరిశోధనకి. సో మార్కెట్ల విషయంలో అవగాహన లేకపోవడం వల్లనే చాలా మంది తన డబ్బు పోగొట్టుకుంటారని నేను ఒక సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించాను. అది. సో అవగాహన పెంచుకోవడానికి ఈ ప్రయాణాలన్నీ. తరువాయి కాలంలో దీనికి చాలా ఇతర కారణాలు ఉంటాయని నేను కనుగొనటం జరిగింది. అది తర్వాత సరే, ఈ విషయంలో మొత్తానికి మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఆలివర్ చెప్పినట్టు బిల్ విల్సన్ 1930లు ఇంకా 20లు ఆ సమయంలోనే ఈ షేర్ మార్కెట్ వీటి ఆ, విషయాల్లో, ఈ లావాదేవీల్లో కొంచెం కొంతవరకు నిష్ణాతుడు అయ్యాడు, అందులో అనుమానం లేదు. తెలివైన వాడు. ఉమ్, అంటే ఆల్కహాలిక్లు అందరూ తెలివైన వాళ్ళని మనం పొగిడేసుకోక్కర్లేదు. బిల్డబ్ల్యూ తెలివైన వాడు, ఈ విషయంలో ఏదో కొంచెం నైపుణ్యం సంపాదించాడు అనే విషయం మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఎస్, ఆల్. Thank you. We gave up our positions, we quit our jobs, and off we roared on a motorcycle. The sidecar stuffed with tent blankets, a change of clothes, and 3 huge volumes of a financial reference service. This was in April of 1925. The motorcycle was a 1919 Harley. When you see pictures of it online, you see pictures of Bill driving it, but actually Lois did most of the driving, and Bill rode along in the sidecar. Our friends thought a lunacy commission should be appointed. His friends thought he was crazy. Perhaps they were right. I'd had some success at speculation, so we had a little money. He had, obviously sold some stock and made a little bit there. But we once worked on a farm for a month to avoid drawing on our small capital. This was the Goldfoot Farm in Scotia, New York. That was the last honest manual labor on my part for many a day. And if you ever read the book Pass It On, there's lots of stories in there about how much he was drinking and about how much it bothered Lois. And she tried drinking with him to show him how silly he looked, and he liked it and started drinking along with her. And this all happened when they were at this farm. We covered the whole eastern United States in a year. And I looked at a map actually of India versus the United States, and as far as I can tell, it's sort of like the distance between Delhi and the southernmost point in India is like the distance from Maine to Florida, the eastern United States. So a lot of ground. At the end of it, my reports to Wall Street procured me a position there in the use of a large expense account. The exercise of an option brought in more money, leaving us the profit of several $1,000s for that year. So again, we're talking several $100,000 in today's money, which is pretty good money. He was successful at what he was doing. Thanks. యా. సో ఇప్పుడు భార్యతో పాటు వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోయినా వెళ్తాను నిర్ణయించుకున్నారు కదా, ఏం చేశారు అంటే మా ఉద్యోగాలు వదిలిపెట్టి చిన్న గుడారం వేసుకునడానికి కావాల్సిన సామాగ్రి, దుప్పట్లు, కొన్ని జతల బట్టలు, ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించిన 3 పెద్ద గ్రంథాలు, ఇంత పెద్దది, సైడ్ కారులో నింపుకొని ఓ మోటార్ సైకిల్ మీద మా యాత్ర ప్రారంభించాం. సైడ్ కార్ అంటే అదే మనకి బాగా తెలిసిన సైడ్ కార్ భారతదేశంలో ఏంటంటే షోలే సినిమా. షోలే సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చన్ నడుపుతుంటే పక్కన ధర్మేంద్ర కూర్చుని ఉంటాడు చూడండి, అది సైడ్ కార్.
అది ఆ తర్వాత నేను చాలా ఎక్కువ రోడ్ల మీద అయితే చూడలేదు. ఆ సినిమాలో అయితే చూశాను, అందరూ షోలో చూస్తుంటారు కాబట్టి అందరికీ గుర్తుంటుంది. సో ఈ సైడ్ కార్ లో ఒకళ్ళు కూర్చోవచ్చు, ఇందులో ఒకళ్ళు నడపచ్చు అనమాట. డ్రైవర్ సీట్ లో ఒకళ్ళు నడపచ్చు. మనం ఫోటోలు చూస్తే బిల్డబ్ల్యూ నడిపిన ఫోటోలు ఉంటాయి, కానీ సత్యం ఏంటంటే, నిజం ఏంటంటే చాలా మటుకు లోయస్ అతని భార్య నడిపింది. నేను సరే ఎక్కువ తాగున్నాడు, అనుమానం లేదు. పక్కన కూర్చున్నాడు మనవాడు, తాగేసి స్తబ్దుగా కూర్చున్నాడు. సరే, నింపుకొని మోటార్ సైకిల్ మీద మా యాత్ర ప్రారంభించాం. ఈ వ్యవహారంపై మా స్నేహితులు నా పిచ్చిని అధ్యయనం చేయడానికి ఒక కమిషన్ వేయాలన్నారు. అంటే వాళ్ళకి వీడి వీడి చేష్టలు ఏమిటో పిచ్చిగా అనిపించాయి మిత్రులకి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, అప్పటికి ఇంకా మిత్రులు ఉన్నారు. ఇది కూడా గమనించాలి మీరు. కొద్దిమంది మిత్రులు ఉన్నారు, వాళ్ళ సలహా వింటున్నాడు, వీడు వినే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. తర్వాత తర్వాత అది కూడా పోతుందిగా, అందుకని చెప్తున్నాడు. సరే, ఈ మిత్రులు బహుశా వారి ఆలోచన సరి అయిందేనేమో, ఏమో, నిజంగా నాకు పిచ్చేమో తెలీదు. కాకపోతే నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. ఏంట్రా అంటే, అది కార్మికులు, ఫ్యాక్టరీలు వీటిని అధ్యయనం చేసి పరిశోధన చేస్తే డబ్బు చేసుకోవచ్చు. మా బ్రోకర్లకి అర్థం కాలేదు, కానీ ఐడియా నేను చేసి చూపిస్తా అన్నట్టుగా వెళ్తున్నారు ఇద్దరు. నా అంచనా వ్యాపారం కొంతవరకు విజయవంతంగా నడిచి కొద్దిపాటి లాభాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. సో పని చేసింది కొంతవరకు. దాంతో చిన్న మొత్తం డబ్బు కూడబెట్టగలిగాం. అయితే ఆ డబ్బు అవసరంగా వాడేయకుండా ఉండేందుకు గాను ఒక నెల పాటు వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పనిచేశాం. అదే అక్కడ ఏదో ఒక చిన్న పొలం ఉంటే పొలం పని చేశారండి. వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పెద్ద కృషి ఏం చేయలే. ఆ, అంటే బాగా అందంగా రాశారు కానీ మన వాళ్ళు పొలం పని చేశారు. ఆ పొలం పని ఎక్కడ చేశారు? న్యూయార్క్ రాష్ట్రంలో. ఇప్పుడు ఈయన పేరు చెప్తున్నారు మనకి, గోల్డ్ ఫుడ్ ఫార్మ్ అని, స్కోషియా అనే ఊర్లో, న్యూయార్క్ లో పొలం పని చేశారు. ఇది ఎందుకు, ఇది ముఖ్యమైన విషయం, ఎందుకు అయింది ఈ స్కోషియాలో చేయడం అంటే, రాబోయే చాలా సంవత్సరాల వరకు నేను చిట్ట చివరిగా నిర్వహించిన గౌరవనీయమైన శారీరక శ్రమ ఇది. అది మళ్ళీ ఒళ్ళు వంచి పనిచేసి చాలా సంవత్సరాలు, ఇంక ఈ తర్వాత ఇక్కడి నుంచి దిగజారుడే అని మనకి చెప్పబోతున్నాడు కథలో. వృత్తాంతంలో ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడితో పరిశ్రమ చేయడం అనేది ఆపేశారండి లైఫ్ లో అని చెబుతున్నాడు. చాలా పాటు అసలు పరిశ్రమే లేదుట. పర్యటన తర్వాత నేను సమర్పించిన నివేదికలు వాల్ స్ట్రీట్ ఒక మంచి ఉద్యోగాన్ని, వృత్తి ఖర్చుల నిమిత్తం పెద్ద మొత్తంలో సొమ్మును వాడుకునే అవకాశాన్ని సమకూర్చి పెట్టాయి. మళ్ళీ డబ్బు మొదలెట్టు. ఇప్పుడు వీడికి ఏంటంటే, తాగుడు, ఏదో తెలివితేటల ప్రదర్శన, కొంత డబ్బు రావడం, ఆ డబ్బుతో మళ్ళీ తాగడం, ఇది ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ చక్రంలో బిగుసుకొని ఉన్నాడు మనవాడు. దీంతో పాటు వారిచ్చిన ఒక పెట్టుబడి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడం ద్వారా మరికొన్ని సొమ్ములు లభించడంతో ఒక సంవత్సరంలోనే కొన్ని వేల డాలర్ల లాభాన్ని నేను పొందగలిగాను. సో మొత్తానికి కొన్ని వేల డాలర్లు సంపాదించాడు. అంటే బాగానే డబ్బు సంపాదించాడు. ఎటొచ్చి చేయడానికి ఏమైంది? లోయిస్తో తిరగాల్సి వచ్చింది, దేశం అంతా తిరగాల్సి వచ్చింది. ఇది ఆలివర్ మన ఇండియా మ్యాప్ చూసి చెప్తున్నాడు. ఢిల్లీ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఉన్న దూరం ఎంత ఉందో అంత దూరం ప్రయాణం చేశారు ఇద్దరు. ఏమిటో మోటార్ సైకిల్, సైడ్ కార్. అందులో చాలా మటుకు మనవాడు తాగి ఉన్నాడు. ఆవిడ పాపం డ్రైవింగ్ అంతా ఆవిడ నెత్తి మీద పడింది. ఇది కాకుండా ఆవిడకి విపరీతమైన భయం, ఏ క్షణానికి వస్తాడో మొగుడు అని చెప్పి. ఎందుకంటే తాగుబోతూ బతకడం అతి కష్టం అసలు. పైగా వీడు డ్రైవరు, వీడు పక్కన కూర్చొని తాగేస్తున్నాడు. ఆవిడ బెదిరించడానికి, ఇది ప్యాసిటాన్ అన్న పుస్తకం, ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో బిల్డబ్ల్యూ జీవిత కథ రాశారు. మన ఏ కాన్ఫరెన్స్ వాళ్ళు విడుదల చేశారు. తెలుగులో అవుతోంది అనుకుంటా ప్రస్తుతం. అయితే అనువాదం అవుతోంది అనుకుంటా. అందులో రాసింది ఏంటంటే, లోయస్కి ఇంకా చిరాకు వచ్చి, నువ్వు ఇంత తాగుతున్నావు అని చెప్పి బిల్ని నేను తాగుతాను బెదిరించడానికి తను తాగడం మొదలుపెట్టింది. తనకు నచ్చలేదు, కానీ తను తాగడం వీడికి బాగా నచ్చింది. ఓ ఇది చాలా బాగుంది ఈ వ్యాపారం అని చెప్పి భార్య తాగుతా, ఆవిడ ఒకటి తాగేటోడు, వీడు 10 తాగాడు. తాగుబోతు రాకపోవడం ఏమిటండి బాబు. సో ఈ తాగుడులోనే వెళ్ళి మళ్ళీ డబ్బులు వచ్చాయి చూడండి. అది ఇదంతా ఈ మొత్తం ఈ ప్రయోగం అంతా కూడా సఫలమయ్యి చక్కగా డబ్బులు వచ్చాయి. అది వీడి అదృష్టం సూడి అంటాం మనం తెలుగులో. అది ఉంది వీడికి. తెలివితేటలు ఉన్నాయి, రెండు కలిసి వచ్చాయి. కొన్నాళ్ళ వరకు కలిసి నడిచింది. తర్వాత ఏమైంది చూద్దాం. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. For the next few years, fortune threw money and applause my way. So everything went well for him. He got
rich, and he also got a lot of praise and glory. I had arrived. This is exactly what he wanted, and I think this is what most alcoholics want, for everyone to listen to them and everyone to give them money and what they want. This is perfect. My Yeah. judgment and ideas were followed by many to the tune of paper millions. Everybody should listen to me because I'm so smart. Paper millions is an interesting phrase. My understanding of it is that if I buy stock that is very low value, very low cost, and then it becomes extremely valuable, on paper, I might become a millionaire. But the reality is the stock is only valuable if as people buy it. And so tomorrow the stock could become worthless again, and then I'm broke. If I sell it when it's at its high, then yes, I'm a real millionaire. But if I just hold on to the stock, I'm only a millionaire on paper. I'm not really a millionaire because the stock's value fluctuates so much. And Romana, you can correct me if this is wrong. All good. Meanwhile, while the stock is very high, I can use it as, in the 1920s especially, I could use it as collateral for loans, and I could borrow against the value of the stock, and I could buy houses, cars, fur coats for my wife, jewelry, anything I wanted. But then when the stock becomes worthless, I still owe all of those loans. And so I thought I had stock that I could sell off to pay them, but now my stock is worthless. And so I'm actually worth less than I would be if I just bought the stock and then it went down. And sometimes with these people, the only thing they had of any value anymore was their life insurance policy. And that's why, in the next page, we'll see so many of them committing suicide because they could at least provide for their families that way. Yeah. Yeah. So you're right. Even now, the home equity loans and second mortgages, all this they advertise and try to Mhm. ensnare you in. Even now, I mean, that's again more and more debt on the same house, right? So, Yeah. so yeah, it's a trap. Anyway, so thanks. సో తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల పాటు అదృష్టం నాకు డబ్బు ప్రశంసలను తెచ్చిపెట్టింది. డబ్బు వచ్చింది, ప్రశంస వచ్చింది, పేరు ప్రతిష్ట అన్ని వచ్చాయి. అంటే ఏదో వీడు పరిశోధకుడిగా ఏదో వాల్ స్ట్రీట్ లో కొంచెం స్థిరపడుతున్నాడు. నేను చేరాల్సిన దగ్గరికి చేరుకున్నాను. ఐ హ్యాడ్ అరైవ్డ్. ఇది చాలా గొప్ప వాక్యం అండి. ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే దాన్ని ఎఫెక్టివ్. నేను చేరాల్సిన దగ్గరికి చేరుకున్నాను కూడా బాగుంది. ఏంటంటే నేను అనుకున్న చోటకి చేరానండి ప్రపంచంలో. చోటు అంటే ఒక ఊరు, ఒక పేట కాదు. నా మనసులో ఎక్కడికైతే చేరదలుచుకున్నానో అక్కడ చేరాను. ప్రతి ఆల్కహాల్కి అది ఒక 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 జగ అనమాట. అది అవసరమైన జగ. ఇప్పుడు నేను అనుకోండి, నాకు పలానా చోట ప్రొఫెసర్ కావాలి, ఇల్లు అవ్వాలి, ఏదో కళలతో బయలుదేరాను. ఒక చోట ఎప్పుడైతే చేరానో అక్కడ ప్రొఫెసర్ అయ్యాను. అవును రా బాబు, ఇప్పుడు రమణ అంటే అసలు 10 మంది చూసి, ఇప్పుడు నన్ను చూసి అలా రమణ గారు ఎంత గొప్పగా ఉన్నారు చూసి, నన్ను చూసి అలా శ్రీకృష్ణుని చూసినట్టుగా అలా వాళ్ళకి కనిపించాలన్నమాట. పా, ఇలా ఉన్నాడు కదా రమణ. అది వచ్చి చేరుకున్నానండి. ఆ కసి తీరింది అనమాట ఆనాటికి వీడికి. నాకు బాగా గుర్తు. ఇది నా జీవితంలో కొంచెం వ్యక్తిగతంగా చెప్తున్నా, ఏమనుకోకండి. ఆ, ఇక్కడికి వచ్చా. ఇంకా అక్కడి నుంచి నా ఇష్టం అనమాట. నేను ప్రపంచానికి మా తెలుగులో ఏ మెంబర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు హైదరాబాద్లో, ఆయన చెప్తుంటాడు నేనే రాజు నేనే మంత్రి అంటుంటాడు. కరెక్ట్, ఆ ఫీలింగ్ అనమాట. నేనే రాజు నేనే మంత్రి, నేను వచ్చేసాను, నేనే ఇక్కడ ఏకఛత్రాధిపత్యం నాదే అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట. అది ఆ ఫీలింగ్ గురించి చెప్తున్నాడు. చేరాల్సిన దగ్గరికి చేరుకున్నా. నా అంచనాలను, అభిప్రాయాలను ఎంతో మంది అనుసరిస్తూ, ఇది మనకు కావాల్సింది, మనకి అనుసరణ. మన వెనకాల 10 మంది సార్ చెప్పండి సార్ అని అడిగేవాళ్ళు కావాలి. కాగితాల మీద లక్షలు అర్జించారు. ఓకే. సో కాగితాల మీద అర్జించడం ఏమిటి అంటే, వాళ్ళు చిన్న వివరణ చెప్పారు, సులభమేనండి. ఇప్పుడు నేను 25కి ఇందాక చెప్పా కదా షేర్ కొన్నాను, అది 50 అయింది. నేను 100 షేర్లు కొన్నాను అంటే 2500 పెట్టుకున్నాను, 5000 అయింది. అది 5000 అయింది అంటే నా డబ్బు పెరిగిపోయింది. 5000 కాగితం మీద పెరిగింది. అంటే పుస్తకంలో రాసుకున్నప్పుడు, అకౌంట్లు లావాదేవీలు రాసుకున్నప్పుడు, అవును 2500 5000 అయింది. నాకు సొమ్ములు మొన్నటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టే. కాబట్టి 5000 నిజమైన డబ్బు ఎప్పుడు అవుతుందండి? నేను అమ్మేసి ఆ 5000 క్యాష్ చేసుకుంటే అవుతుంది. అది అంతే చెప్తున్నాడు.
కాగితం మీద లక్షలు అంటే ఏమిటంటే నేను అమ్మనంతసేపు కాగితాల మీద గాలిలో మేడలాగా కాగితం మీద డబ్బే అంతే. ఏమో రేపు మళ్ళీ 2000 అయిపోతుందేమో 5000. ఎందుకంటే మార్కెట్ అంటే పైకే వెళ్తుంది కిందకే వెళ్తుంది. అది సో వీడు చెప్పేది కాగితం మీద లక్షలు అర్జించారంటే అది వాడు కదా. రెండవ దశాబ్దపు చివరి సంవత్సరాల్లో మార్కెట్ ఉత్సాహంలో పొంగిపోతున్నది. ఇది ఎప్పుడండి? 1925 నుండి 29 వరకు మీరు చెప్తున్న కథ. దశాబ్దపు రెండవ దశాబ్దం అంటే ఎప్పుడు దశాబ్దం? 19వ శతాబ్దంలో, రైట్. 20వ శతాబ్దం కాదు ఇది. ఓకే, 19వ శతాబ్దంలో 1925, 1926 ఆ సమయంలో స్టాక్ మార్కెట్ విపరీతంగా పెరిగింది. 29లో మొత్తం పడింది. అక్కడి నుంచి తీవ్రమైన ప్రపంచం అంతా కూడా సంక్షోభం వచ్చింది. ఆ తర్వాత వస్తుంది కథ. ఆ, అది కూడా అనుభవించాడు ఈ వ్యక్తి. అయితే ఆ సంక్షోభం ముందు చాలా గొప్పగా పైకి పెరిగింది. స్టాక్ మార్కెట్ లో డబ్బు పెట్టిన ప్రతివాడు గొప్పవాళ్ళగా కనిపించాడు. ఎందుకంటే పైకి వెళ్తుంటే అందరూ గొప్పవాళ్ళే, కిందకి వెళ్ళినప్పుడే తెలుస్తుంది ఎవడెవడో. సో వీళ్ళందరూ ఉప్పొంగిపోతుంది అనమాట ఉత్సాహంతో. ఆల్కహాల్ నా జీవితంలోని అతి ముఖ్యమైనదై అత్యుల్లాసంగా కలిగించే స్థానాన్ని ఆక్రమించుకుంటున్నది. అది దాంతో పాటు నా ఆల్కహాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. The great boom of the late 20s was seething and swelling. You know, the stock market was going up. Everybody was making money hand over fist at this point. Drink was taking an important and exhilarating part of my life. You know, important and exciting part of my life. So alcohol is becoming more important to Bill. He's drinking more and more. There was loud talk in the jazz places uptown. He's talking about Harlem, uptown Manhattan. Everyone spent in thousands and chattered in millions. So they're spending thousands of dollars and they're talking about millions of dollars. Scoffers could scoff and be damned. So scoffers are people who are saying what goes up must come down. The stock market is not going to rise forever. Eventually it's going to have to crash. And he would basically tell them to go to hell. I made a host of fair weather friends. I've had to explain to a lot of people what fair weather friends means, but I've never had to explain the concept. People just don't know the phrase. Fair weather friend is someone who is your friend in good times. So when you are loaded with cash and you are buying drinks and you are taking everybody out on the town, your fair weather friends are there with you. But when you are broke or when you are arrested or when there is trouble in your life, your fair weather friends are nowhere to be seen. They're only your friends when you are buying them things or doing things for them. And he made a lot of friends like that, not real friends, friends that just wanted to use him for money or booze or, you know, some kind of pleasure. యా. సో తాగుడు నా జీవితంలో అతి ముఖ్యమైనదే, అత్యుల్లాసంగా కలిగించే స్థానాన్ని ఆక్రమించుకుంటుంది. బాగుంది. పట్టణంలోని అన్ని వినోద కేంద్రాల్లోనూ మార్కెట్ విషయాలే పెద్దగా మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాడు. ఎక్కడైనా సరే జాజ్, సంగీతం, క్లబ్లు ఉన్నాయి. ఇదంతా న్యూయార్క్ మహానగరంలో హార్లెమ్ అని చెప్పి, లేకపోతే మాన్హాటన్, కొన్ని కొన్ని జాగాల్లో వినోద కేంద్రాలు ఏర్పడ్డాయి. అప్పట్లో జాజ్ సంగీతం చాలా ప్రాచుర్యంలోకి అప్పుడప్పుడే వస్తుంది 20ల్లో. సరే, ఎక్కడైనా చూసినా సరే ఈ మార్కెట్ విషయం మారుతుంది. అబ్బా, స్టాక్ మార్కెట్ లో డబ్బులు ఎలా వస్తున్నాయి, అందరికీ డబ్బు ఎలా వస్తుంది. ప్రతివాడు వేలల్లో ఖర్చు చేసి లక్షల్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాడు. అది కథ. వేలల్లో ఖర్చు చేయడం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు డబ్బులు చేతిలో పడుతున్నాయి. ఎందుకంటే మార్కెట్ పైన 4 షేర్లు అమ్మితే బోల్డ్ డబ్బు. వేలల్లో ఖర్చు పెడుతున్నాడు. మాటలు లక్షల్లో, మిలియన్స్ లో మాట్లాడుతున్నారు అన్నమాట. 10 లక్షలు స్థాయిలో మాట్లాడుతున్నారు. మన దగ్గర ఖర్చు పెట్టేది వేలలో ఖర్చు పెట్టేవే ఎక్కువ. అసలు 10 లక్షల గురించి మాట్లాడడం అసలు కలగని వాళ్ళందరూ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టేశారు. ప్రతివాడు ₹1,00,00,000 అది ఇదని మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు ఆ టైంలో. ఎగతాళి చేసేవారు చేసుకోండి. ఎగతాళి అంటున్నాడు కానీ ఎగతాళి కాదు, దీనికి కొంచెం జాగ్రత్త సుమి. స్టాక్ మార్కెట్ డబ్బంతా పేపర్ డబ్బు, కాగితం మీద డబ్బు మాత్రమే, నిజమైన డబ్బు కాదు. పడిన రోజు మొత్తం దెబ్బతింటారు, బోల్తా పడతారు అరే అని ఫైనాన్స్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు చెబుతూనే ఉన్నారు. వాళ్ళు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ హెచ్చరిస్తున్న వాళ్ళని చూడండి, ఆల్కహాలిక్ బుర్ర చూడండి. మనం ఒక ఉన్మాదంలో ఉన్నప్పుడు, ఇది డబ్బు ఉన్మాదం, తాగుడుతో కూడి ఉంది ఈ మనిషికి.
మరొకళ్ళు హెచ్చరిస్తే మనకి ఎగతాళిలా వినిపిస్తుంది. ఏంటి నన్ను ఎగతాళి చేస్తున్నావు, అసలు నా గొప్పతనాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నావా నువ్వు అన్నట్టుగా ఉంటుంది మనకి. ఎటొచ్చి ఎగతాళి కాదు, అది చేసి వాళ్ళు హెచ్చరిస్తున్నారు. రే, ఇవాళ ఉన్న డబ్బు పోతుందిరా, స్టాక్ మార్కెట్ డబ్బురా, ఇదంతా ఉత్తుత్తి వ్యవహారంరా, జాగ్రత్తరా బాబు, చూసుకొని ముందు అడుగు వేసే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని చెబుతోంది ప్రపంచం. కొంతమంది ఉన్నారు, తెలుసు, మిత్రుల్లోనే ఉన్నారు. అయితే మనం వాళ్ళ పట్ల మన వైఖరి ఏంటి అంటే, ఎగతాళి చేసేవారు చేసుకొని ఎట్లయినా చావని. నా వరకు నేను చాలా మంది గాలివాట స్నేహితులను పోగేసుకున్నాను. గాలివాట స్నేహితులు అంటే ఎవరు అంటే, ఇంగ్లీష్ లో ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి ఉంది. ఫెయిర్ వెదర్ అంటే మంచి ఆ, వాతావరణం. వాతావరణం బాగున్న రోజు వీళ్ళందరూ నా మిత్రులే. అంటే అంతా బాగున్న రోజు నా మిత్రులండి. నేను వాళ్ళకి ఏంటి చేస్తాను, వాళ్ళ మీద డబ్బు ఖర్చు పెడతాను, మందు పోస్తాను, అన్ని చేస్తాను. ఎందుకు, నా జేబులో సొమ్ము ఉంది వాళ్ళ కాబట్టి. వాళ్ళందరూ నా దగ్గర ఉంటారు. ఏమీ లేని రోజు ఒక్కడుండడు నా చుట్టూ. దీన్నే మీరు తెలుగు వాళ్ళు కాబట్టి వేమన శతకంలో ఏమని రాశాడు, తెప్పలుగా చెరువు నిండిన కప్పలు 10,000 చేరుగదర సుమతి. సుమతి శతకంలో రాశాడు. కప్పలు 10,000 చేరుగదర సుమతి అన్నాడు. ఎప్పుడు తెప్పలుగా చెరువు నిండా, నీ దగ్గర బోల్డ్ ఉన్నప్పుడు, నీళ్లు బాగా పారుతున్నప్పుడు కప్పలు బోల్డ్ వస్తాయి. అదే వీడు చెప్పింది. సో మిత్రులు బోల్డ్ వస్తారు మన దగ్గరికి. ఎప్పుడు మంచి కాలం, కష్టకాలంలో ఒక్కడు మిగలడు. ఆ విషయం తర్వాత తెలుస్తుంది, కష్టకాలంలో ఒకడు మిగలడు అన్న విషయం. ఇంక ఈ కష్టకాలం రాలేదే, వస్తుంది, రానున్నది. సో ప్రస్తుతానికి జీవితం ఒక మంచి రంజుగా ఉంది అనమాట. మంచి ఉత్సాహంగా ఉంది బిల్కి. ఎస్, ఆలివర్, Thank you. డి వాంట్ Uh, we should probably stop there, right? Because there's a lot to cover in this next paragraph. We only have 3 minutes left. Is that okay? యా, అండ్ నౌ థింగ్స్ ఆర్ అబౌట్ టు టర్న్, రైట్? Yeah. Yeah. I apologize for having my video off this week. I'll have it back on next week. I just didn't want to wake my wife up by doing it in the other room. So sorry about that, everyone. నాట్ ఎట్ Um, ఆల్, అండ్ దిస్ వాస్ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ లెర్న్డ్ అ లాట్. no problem. So I guess we'll just close with the responsibility pledge and then open it up for questions. I am responsible when anyone anywhere reaches out for help. I want the hand of A always to be there. And for that, I am responsible. Thank you. సో ఇవాళ నేను వీడియో ఆన్ చేసుకున్నందుకు క్షమించండి. నాకు ఇంట్లో భార్య పడుకోనుంది, పక్క రూమ్ లో ఉన్నాను అని చెబుతున్నారు ఆలివారు. పర్వాలేదండి, మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం, ఏం పర్లేదు, మళ్ళీసారి వీడియో అని నేనున్నాను. సరే, ఇప్పుడు బాధ్యత ఆ, గురించి మనం ఒక్కసారి రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టేట్మెంట్ చెప్పుకొని ఆపేద్దాం ఈ వాటికి మీటింగ్. తర్వాత ప్రశ్నోత్తరాలు ఏమైనా ఉంటే చూసుకుందాం అన్నారు. రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టేట్మెంట్, నేను బాధ్యుడిని. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఏ సహాయం కోరినప్పుడు అక్కడ ఏ సహాయ హస్తం ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, దానికి నేను బాధ్యుడిని. థ్యాంక్ యూ. రికార్డింగ్ స్టాప్. కరెక్ట్.